Welcome to this lecture, students. In previous lecture, we have started the information about the DNA replication process. Out of that, 5 to 6 steps related to the DNA replication we have completed. Just we have to revise this last point here. So you can see here the last point we have seen, that is leading and lagging strand. Okay, so here during the replication, when unwinding is taking place, at that time the strand which is having free 3'OH group, that strand is known as the leading strand, and the strand which is having 5'N free, that strand is known as the lagging strand. Okay, and then we have already seen here the two strands are anti-parallel in nature, and also here the newly strand formed, which are opposite to the lagging strand and leading strand, are also here anti-parallel nature, and you have to see continuously here the strands which are formed opposite to the leading strand, it is always 5' to 3'. या पॉइंट पासून आपल्याला बघायचंय बघा की as the both strands of the parental DNA are anti-parallel, new strands are always formed in 5' to 3' direction. म्हणजे जो पॅरेंटल डीएनएचा स्ट्रँड आहे तो आपल्याला 3' to 5' हा लिडिंग स्ट्रँड सांगायचा आहे, आणि जो 5' to 3' आहे तो आपल्याला लॅगिंग स्ट्रँड सांगायचा आहे. आणि opposite to that, here new strands are formed and these are always in the direction 5' to 3'. One of the newly synthesized strand develops continuously towards replicating fork is called as a leading strand. म्हणजे जो स्ट्रँड कंटिन्युअसली तयार होतो आणि जो आपल्याला रेप्लिकेटिंग फोर्कच्या दिशेने वाढताना बघायला मिळतो. द न्यूली डेव्हलप्ड और न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रँड which is continuously developing towards the replicating fork. इथे आरो तुम्ही बघू शकता, हा वरचा जो स्ट्रँड आहे या स्ट्रँडला लीडिंग स्ट्रँड म्हणलेला आहे, आणि हा कंटिन्युअसली तयार होतो 5' to 3' डायरेक्शनला, आणि टुवर्ड्स द रेप्लिकेटिंग फोर्क आहे त्याला पण लीडिंग स्ट्रँड म्हणणार आहे. आणि अनदर न्यू स्ट्रँड विच इज फॉर्म्ड डिसकंटिन्युअसली, हियर यू कॅन सी डिसकंटिन्युअस फॉर्मेशन, थोडासा तयार होतो परत डिसकंटिन्युअस आहे, परत थोडासा तयार होतो परत डिसकंटिन्युअस, हा 5' to 3' आहे. दिस स्ट्रँड इज नोन ॲज द लॅगिंग स्ट्रँड विच इज डेव्हलपिंग अवे फ्रॉम द रेप्लिकेटिंग फोर्क. म्हणजे हा या दिशेने तयार होतो, एक टुवर्ड्स द रेप्लिकेटिंग फोर्क आहे आणि एक अवे फ्रॉम द रेप्लिकेटिंग फोर्क आहे. जो टुवर्ड्स द रेप्लिकेटिंग फोर्क आहे दॅट इज नोन ॲज द लीडिंग स्ट्रँड विच इज कंटिन्युअसली फॉर्म्ड, and the strand which is away from the replicating fork develops, that strand is discontinuous and it is known as the lagging strand. Okay, now the next point here, maturation of Okazaki fragments. So here DNA synthesis which is taking place on lagging template, it is forming discontinuously because it takes place in the form of small fragments, and these fragments are called as a Okazaki fragments, which are named after the scientist Okazaki. लीडिंग स्ट्रँडच्या समोर जो नवीन स्ट्रँड तयार होणार आहे तो कंटिन्युअसली तयार होतो, त्यामुळे त्या स्ट्रँड मध्ये काहीही बदल होत नाही. पण लॅगिंग स्ट्रँडच्या समोर जो स्ट्रँड तयार होणार आहे तो स्मॉल फ्रॅगमेंटच्या स्वरूपामध्ये तयार होतो, अँड दीज स्मॉल फ्रॅगमेंट्स आर कॉल्ड एज ओकाझाकी फ्रॅगमेंट्स. सो हियर दीज ओकाझाकी फ्रॅगमेंट्स आर देन जॉइन्ड बाय द एन्झाइम डीएनए लायगेज. म्हणजे सुरुवातीला जो कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअर असणारा स्ट्रँड तयार होतो अपोजिट टू लॅगिंग टेम्पलेट. दिस न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रँड इट इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट फ्रॅगमेंट्स, स्मॉल फ्रॅगमेंट्स, अँड दीज शॉर्ट स्मॉल फ्रॅगमेंट्स आर नोन ॲज द ओकाझाकी फ्रॅगमेंट्स विच आर लॅटर जॉइन्ड विथ द हेल्प ऑफ एन्झाइम डीएनए लायगेज. म्हणजे सुरुवातीला छोट्या छोट्या फ्रॅगमेंटच्या स्वरूपामध्ये नवीन स्ट्रँड तयार होतो लॅगिंग टेम्पलेटच्या समोर, आणि त्या स्ट्रँडचं नंतर जॉईनिंग होतं with the help of enzyme DNA ligase. Okay, so here you can see in the diagram, this is the parental DNA, this is the replication fork. The newly formed strand which is towards the replication fork, it is known as the leading strand, and it is continuous one, you can see here in the diagram. And the opposite strand here, lagging strand जो तयार होणार आहे तो बघा डिसकंटिन्युअस तयार झालेला आहे शॉर्ट फ्रॅगमेंटच्या स्वरूपामध्ये. हा एक तुम्हाला ब्ल्यू कलरचा छोटा फ्रॅगमेंट दिसतोय, हा दुसरा दिसतोय, हा तिसरा दिसतोय. हे 3 फ्रॅगमेंट म्हणजे
ओकाझाकी फ्रॅगमेंट म्हणलेला आहे. म्हणजे याचा अभ्यास डीएनए रेप्लिकेशनचा ओकाझाकी नावाच्या सायंटिस्टनी केला आणि त्यानं त्या फ्रॅगमेंटचा शोध लावला, म्हणून त्याचं नाव त्या फ्रॅगमेंटला आहे ओकाझाकी फ्रॅगमेंट्स. अँड आफ्टरवर्ड्स these 3 fragments are get joined with the help of DNA ligase enzyme. म्हणजे सुरुवातीला जरी ते छोटे छोटे तयार झालेले असतील तरी नंतर ते तिन्ही काय केले जातात, एकत्र जोडले जातात. And there is a formation of lagging strand. Okay, so this step here it is known as the maturation of Okazaki fragments. Okay, now next point here we have to see that RNA primers are removed by the DNA polymerase. म्हणजे RNA primer तयार होतात. आपण मागच्या लेक्चरला बघितलेलं होतं की इथे तुम्ही बघू शकताय की ज्या वेळेला नवीन स्ट्रँडचं फॉर्मेशन होतं लीडिंग आणि लॅगिंग, त्यावेळेला आरएनए प्रायमर तिथे जॉईन झालेला असतो. दिस आरएनए प्रायमर्स आर रिमूव्ड with the help of DNA polymerase enzyme and replaced by DNA sequence with the help of DNA polymerase first in prokaryotes and DNA polymerase alpha in eukaryotes. म्हणजे in prokaryotic cell DNA polymerase first enzyme is acting for the removal of RNA primer, and in eukaryotes the DNA polymerase alpha is responsible for removal of the RNA primer. म्हणजे जो RNA primer तिथं असतो त्या RNA प्रायमरला बाजूला करण्यासाठी डीएनए पॉलिमरेज जो आहे तो लीडिंग स्ट्रँड वरती पण ऍक्ट होतो आणि लॅगिंग स्ट्रँड वरती पण ऍक्ट होतो आणि कंटिन्युअस स्ट्रँड फॉर्मेशन आपल्याला तिथे झालेलं बघायला मिळतं. ओके, नाउ हिअर फायनली डीएनए गायरेज, अनदर एन्झाइम हिअर, डीएनए गायरेज that is also known as a topoisomerase enzyme forms double helix to form daughter DNA molecule. जे शेवटी सगळ्यात डीएनए गायरेज और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ टोपिओआयसोमरेज एन्झाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स टू फॉर्म डॉटर डीएनए मोलिक्यूल. म्हणजे सुरुवातीला 2 स्ट्रँड असे स्ट्रेट तयार होतात, नंतर त्यांच्यामध्ये पुन्हा कॉइलिंग घडवून आणलं जातं आणि डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर तयार होतं विथ द हेल्प ऑफ एन्झाइम डीएनए गायरेज और टोपिओआयसोमरेज. दिस इज द लास्ट स्टेप. ओके, and finally here formation of daughter DNA molecules takes place, and here at the end of replication 2 daughter DNA molecules are formed, and in each DNA daughter molecule one strand is parental, that is it is from parent side, and other one is totally newly synthesized. म्हणजे ज्या वेळेला डीएनए चं रेप्लिकेशन होतं at that time when newly formed DNA strand we can observe out of that 2 strands one strand is from the parent and one strand is completely newly synthesized, and in this way the DNA daughter molecule is formed with the 50% contribution by the mother DNA, and hence it is described as a semi conservative replication. म्हणजे 50% DNA म्हणजे एक पूर्ण स्ट्रँड जो आहे डीएनएचा तो मदर डीएनए कडून आलेला आहे, जो ओरिजिनल पॅरेंट डीएनए आपण त्याला म्हणू शकतो, आणि 50% म्हणजे अदर स्ट्रँड जो आहे तो नव्याने तयार होतो. अशा पद्धतीने एक जुना आणि एक नवीन ह्या कॉम्बिनेशन मध्ये डीएनएचं रेप्लिकेशन झालेलं असतं आणि सच मेथड हिअर इट इज नोन एज द सेमी कॉन्झर्वेटिव्ह रेप्लिकेशन मेथड. सो हिअर यू कॅन सी दिस इज द पॅरेंटल डीएनए स्ट्रँड and here the newly formed DNA strand it is shown in the red colored structure and the blue colored structure is the old. एक जुना आणि एक नवीन या पद्धतीने हा एक डीएनए डॉटर मोलेक्यूल तयार झालेला आहे आणि हा दुसरा एक डीएनए डॉटर मोलेक्यूल इथे तयार झालेला बघायला मिळतो. या पद्धतीने आपल्याला फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए डॉटर मोलेक्यूल टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द सेल डिव्हिजन. ओके, in this way the process of DNA replication we have completed with the steps, these 7 steps we can observe here that we have completed. Now here we can make a list of the enzymes and their functions which are required for the DNA replication. This list is important for the examination point of view. CET exam is there or NEET exam is there or another competitive exams which are based on the 11th and 12th syllabus. So this is the list of enzymes and their functions. So first enzyme we have seen that is the endonuclease which is responsible to cut the DNA molecule at specific point. Second here the enzyme is known as the DNA helicase which is responsible for breaking weak hydrogen bonds between 2 DNA strands. 2 DNA strand मध्ये जे weak hydrogen bonds आहेत म्हणजे जे नायट्रोजन बेसिस मध्ये असणारे त्याला ब्रेक करण्याचं काम DNA हेलिकेज करतो. थर्ड एन्झाइम
DNA polymerase. Here, synthesis of new complementary strand is taking place with the help of DNA polymerase enzyme. Okay. Next, DNA ligase, which is used for the joining of Okazaki fragments. Next, here DNA gyrase or topoisomerase, formation of double helix to form daughter DNA molecules. So in this way, these are the different 5 enzymes and their functions related to this point. The questions may be asked in the competitive exam like CET and NEET. For that, this list is very important. These are the different enzymes, and one another enzyme here we can see, which is given in the NCERT book, enzyme needed for the DNA replication, that is DNA dependent DNA polymerase. म्हणजे इथं ऑलरेडी आपण DNA polymerase 3 नंबरला घेतलेलाच आहे. बघा इथे तुम्ही बघू शकता 3 नंबरला DNA polymerase आहे. फक्त तो DNA polymerase हा DNA डिपेंडंट आहे. DNA polymerase 2 प्रकारचे असतात. एक DNA डिपेंडंट असतो, एक RNA डिपेंडंट असतो. But in DNA replication, the enzyme used is DNA dependent DNA polymerase. त्यामुळे NCERT पॉइंट मध्ये हा पॉइंट मेन्शन केलेला असल्यामुळे आपण हे लक्षात ठेवायचं आहे की जो DNA पॉलिमरेज एन्झाइम आहे तो DNA डिपेंडंट आहे. ओके, सो दिस इज द इम्पॉर्टंट पॉइंट related to the DNA replication. Now the next point here we have to see, आता जी आपण प्रोसेस कंप्लीट केली ती DNA replication in eukaryotes होती. काही पुढची आपण बघणार आहे DNA replication in prokaryotes. पुस्तकामध्ये ही दिलेली नाही आपल्या, पण छोटीशी आहे म्हणून मी तुम्हाला ते एक्सप्लेन करते इथं. DNA replication in prokaryotes. Here in prokaryotes, as we know, the circular DNA is present and there is only one origin of replication, that is it is called as a theta replication. theta हे लेटर तुम्ही मॅथ्स मध्ये वापरताय, बघितलं असेल. इट लुक्स लाईक अ ग्रीक लेटर थीटा, म्हणून त्याला थीटा रेप्लिकेशन म्हणलेलं आहे. तर ते कसं होतं ते इथे तुम्ही बघू शकता डायग्राम मध्ये. सो हिअर DNA रेप्लिकेशन, प्रोकॅरियोटिक DNA रेप्लिकेशन ड्युरिंग सेल डिव्हिजन. हा DNA सर्क्युलर DNA आहे प्रोकॅरियोटिक सेल मधला. इथं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एकच आहे बघा. इथून रेप्लिकेशन स्टार्ट होतं, हा पॉलिमरेज एन्झाइम इथे ऍक्ट होतो, रेप्लिकेशन फोर्क तयार होतं, हेलिकेज एन्झाइमची ऍक्टिव्हिटी होते आणि एका DNA पासून 2 डॉटर DNA मोलिक्युल आपल्याला इथे एक डॉटर DNA आणि इथे एक डॉटर DNA तयार झालेलं बघायला मिळतं. आणि हे जर आपण मधली जी डायग्राम बघितली ही, तर हे स्ट्रक्चर तुम्हाला कसं दिसतं, तुम्ही मॅथ्स मध्ये हे थीटा काढता बघा, असं अशा पद्धतीचं स्ट्रक्चर दिसतं, म्हणून ह्याला थीटा रेप्लिकेशन म्हणलेलं जातं. त्यामुळे हा एक पॉइंट आपण एक्स्ट्रा मध्ये घेतलेला आहे. हा काय आपल्या पुस्तकात दिलेला नाही, पण काही वेळेला MCQ मध्ये हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. In prokaryotes only one origin of replication is there and therefore it is showing theta replication. एवढाच पॉइंट इथे लक्षात ठेवायचा आहे. ओके, नाउ in this, with this point, the DNA replication in prokaryote and eukaryote we have completed. Now before studying the questions related to this DNA replication, I am showing here one video of the DNA replication, so that we have to see first. So here we have to see the DNA replication process. DNA is a molecule made up of 2 strands, twisted around each other in a double helix shape. Each strand is made up of a sequence of 4 chemical bases, represented by the letters A, C, G, and T. The 2 strands are complementary. This means that wherever there's a T in one strand, there will be an A in the opposite strand. And wherever there's a C, there will be a G in the other strand. इथे तुम्ही बघू शकताय DNA डबल स्टँडर्ड स्ट्रक्चर आहे. त्याच्यामध्ये कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअरिंग कसं असतं, सुरुवातीला ते हेलिकल मध्ये दाखवल्यानंतर ते सरळ झालेलं दाखवलेलं आहे. इथं जिथं A असणार आहे तिथं अपोजिट साईडला T असणार आहे, जिथं C असणार आहे तिथं अपोजिट साईडला G असणार आहे. तर कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअरिंग आहे. ॲडेनाइन ऑलवेज पेअर्स विथ T with 2 हायड्रोजन बॉन्ड्स and cytosine always pairs with G with 3 हायड्रोजन बॉन्ड्स. या पद्धतीने कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअरिंग असल्यामुळे हे स्ट्रक्चर आपल्याला DNA चं बघायला मिळेल. Each strand has a 5' end and a 3' end. The 2 strands run in opposite directions. This determines. इथे तुम्ही बघू शकता की एक स्ट्रँड जो आहे
5' एंड आणि 3' एंड कशावरनं पडलेला आहे? आपण DNA ची कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितलेली होती. ज्या DNA स्ट्रँडला एका टोकाला 3 नंबरचा कार्बन शुगरचा फ्री आहे, त्या एंडला 3' एंड म्हणलं जातं आणि दुसऱ्या टोकाला शुगरचाच 5 नंबरचा कार्बन जो आहे तो फ्री एंड असतो, म्हणून त्याला 5' एंड म्हणलेलं आहे. त्यामुळे एक स्ट्रँड जो आहे तो 5' to 3' डायरेक्शन असतो आणि नेहमी अपोजिट टू दॅट जो आहे तो 5' to 3' असतो, म्हणून त्याला अँटी पॅरलल नेचर असं सुद्धा आपण म्हणलेलं होतं. ठीक आहे. Determines how each strand of DNA is replicated. The first step in DNA replication is to separate the two strands. इथं This बघा, unzipping is done by an enzyme called helicase and results हा हेलिकेज एन्झाईम आहे. हेलिकेज एन्झाईम मुळे काय होतं, 2 स्ट्रँड मधलं जे वीक हायड्रोजन बॉन्ड्स आहेत ते ब्रेक केले जातात आणि रेप्लिकेशन फोर्क तयार होतो. तर 2 स्ट्रँड इथं जॉईंट आहेत, त्याला तो सेपरेट करायचं काम ह्या हेलिकेज एन्झाईम मुळे झालेलं आपल्याला बघायला मिळतं. in the formation of a replication fork. The separated strands each provide a template for creating a new strand of DNA. त्याला टेम्पलेट An स्ट्रँड enzyme called primase starts the process. इथं हा टेम्पलेट स्ट्रँड आहे, एक वरचा एक खालचा. वरचा जो आहे त्याला लीडिंग म्हणलेला आहे, कारण कंटिन्युअसली स्ट्रँड तिथं तयार होतो आणि स्ट्रँड तयार होण्यासाठी RNA प्रायमर लागतो आणि तो RNA प्रायमर तयार करण्याचं काम हा प्रायमेज एन्झाईम आहे. हा RNA प्रायमेज एन्झाईम काय करतो, RNA बेसिसला कॉम्प्लिमेंटरी बेसिस जे असतील त्याला अटॅच करण्याचं काम करतो आणि छोटे छोटे RNA प्रायमर तिथं तयार केले जातात. This enzyme makes a small piece of RNA called a primer. This marks the starting point for the construction of the new strand of DNA. An enzyme called DNA polymerase binds to the primer and will make the new strand of DNA. DNA polymerase can only add DNA bases in one direction, from the 5' end to the 3' end. One of the new strands of DNA, the leading strand, is made continuously, the DNA polymerase adding bases one by one in the 5' to 3' direction. इथं बघू शकता तुम्ही की हा जो आहे तो DNA पॉलिमरेज एन्झाईम आहे, जो RNA प्रायमरच्या नंतर कंटिन्युअसली 5' to 3' डायरेक्शन मध्ये नवीन DNAचा स्ट्रँड तयार करण्यासाठी मदत करतो. हा जो नवीन तयार झालेला स्ट्रँड आहे कंटिन्युअसली तयार होतो, त्याला लीडिंग स्ट्रँड म्हणलं जातं. ओके. The other strand, the lagging strand, cannot be made in this continuous way because it runs in the opposite direction. The DNA polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks called Okazaki fragments. इथं बघू शकता तुम्ही इकडं पण स्ट्रँड तयार होतो. हा जो दिसतोय तो RNA प्रायमर आहे, पण RNA प्रायमरच्या मध्ये छोटे छोटे फ्रॅगमेंट तयार होतात, त्याला ओकाझाकी फ्रॅगमेंट म्हणलं जातं. इथं कंटिन्युअसली तयार होत नाही, डिसकंटिन्युअसली तयार होतो. Each fragment is started with an RNA primer. म्हणजे पहिल्यांदा प्रायमेज येतो, छोटा RNA प्रायमर तयार केला जातो, नंतर DNA पॉलिमरेज येतो आणि छोटासा फ्रॅगमेंट 5' to 3' तयार होतो, त्याला ओकाझाकी फ्रॅगमेंट म्हणलं जातं. DNA polymerase then adds a short row of DNA bases in the 5' to 3' direction. The next primer is then added further down the lagging strand. Another Okazaki fragment is then made, and the process is repeated again. Once the new DNA has been made, the enzyme exonuclease removes all the RNA primers from both strands of DNA. म्हणजे एकदा का तो पूर्ण DNA तयार झाला, नवीन फॉर्मड ओकाझाकी फ्रॅगमेंट इकडे वरती खाली वरती तयार होणारे लीडिंग स्ट्रँड, खाली तयार होणारे लॅगिंग स्ट्रँड तयार झाल्यानंतर हा जो RNA प्रायमर आहे तो एक्झोन्यूक्लियस नावाच्या एन्झाईमनी काढून टाकला जातो. जसं आता इथं निघाला बघा RNA प्रायमर. Another DNA polymerase enzyme then fills in the gaps that are left behind with DNA. Finally, the enzyme DNA ligase seals up the fragments of DNA in both strands to form a continuous double strand. DNA replication is described as semi-conservative because each DNA molecule is made. DNA is a molecule made up of two.
And DNA ligase seals up the fragments of DNA in both डीएनए लायगेज जो आहे तो जे जॉईंट वेगवेगळे जे सेगमेंट्स आहेत ते डीएनएचे ते जॉईंट करण्याचं काम करतो. म्हणजे लायगेज हा जॉईनिंग साठी तिथं काम करतो हे लक्षात ठेवायचं. strands to form a continuous double strand. DNA replication is described as semi-conservative because each DNA molecule is made up of डीएनए गायरेज किंवा टोपी आयसोमरेजच्या साहाय्याने हे स्ट्रँड पुन्हा काय केले जातात, हेलिक्स मॉडेल मध्ये कन्व्हर्जन केले जाते. जे आता स्ट्रेट होते त्याचं कॉइलिंग झालेलं तुम्ही बघू शकता. आणि याच्यामध्ये एक स्ट्रँड नवीन आणि एक स्ट्रँड जुना आहे म्हणून त्याला सेमी कॉन्झर्वेटिव्ह म्हटले जाते. one old conserved strand of DNA and one new one. Okay, so in this way here we can see the replication process which is taking place in eukaryotic cell. Okay, so I hope you understand Protein with the help synthesis, of this translation. video. Inside the body, the process of translation occurs Just a minute. within every single cell. Each cell has a nucleus. Just a minute. After transcription, ओके, सो काय समजलं का? व्हिडिओ बघितलेला कळलं का? डीएनए रेप्लिकेशनची प्रोसेस कशी होते? चॅट बॉक्स मध्ये मला रिप्लाय द्या. क्लिअर झाली का आयडिया सगळी? ओके, ठीक आहे. चला आपण याच्यावरची प्रश्न बघूयात. मग यू हॅव टू रीड द क्वेश्चन अँड गिव्ह द आन्सर वन बाय वन. नंबर ऑफ क्वेश्चन्स आर देअर ऑन दिस पॉइंट. During DNA replication, Okazaki fragments are used to elongate the leading strand towards the replication fork, the lagging strand towards replication fork, leading strand away from the replication fork, and lagging strand away from the replication fork. So what will be the answer here? Please tell me in the chat box. Okazaki fragments कशासाठी वापरले जातात? कशाचे इलॉंगेशन करण्यासाठी वापरले जातात? येस, आता जस्ट आपण बघितलेला आहे. टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क असतो तो लिडिंग स्ट्रँड असतो आणि लिडिंग स्ट्रँड मध्ये ओकाझाकी फ्रॅगमेंट नसतात आणि टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क लॅगिंग असत नाही. त्यामुळे हाही ऑप्शन येणार नाही. लिडिंग स्ट्रँड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क नाही. लॅगिंग स्ट्रँड आहे जो अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क आहे, जिथं आपल्याला ओकाझाकी फ्रॅगमेंट्स बघायला मिळतात. त्यामुळे डी ऑप्शन विल बी हिअर दी करेक्ट आन्सर. बघा, सो हिअर यू कॅन सी द एक्सप्लेनेशन. The two DNA polymerase work simultaneous at the DNA fork, one on the leading strand and other on the lagging strand. Each Okazaki fragment is synthesized by DNA polymerase at lagging strand in 5' to 3' direction. हा पॉइंट महत्वाचा आहे बघा. ओकाझाकी फ्रॅगमेंट कुठे तयार होतात आणि न्यू ओकाझाकी फ्रॅगमेंट appear as the replication fork opens further. त्यामुळे अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क लॅगिंग स्ट्रँड तयार होतो, तिथं ओकाझाकी फ्रॅगमेंट हे इलॉंगेशनचं काम करतात. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. DNA replication in bacteria occurs during S phase within nucleolus prior to fission just before transcription. काय उत्तर येईल सांगा. चला पटापटा उत्तर द्यायचे. बॅक्टेरियामध्ये डीएनए रेप्लिकेशन कधी होईल? येस, बरोबर आहे. प्रायर टू फिशन, कारण बॅक्टेरियामध्ये जे रिप्रोडक्शन होणार आहे ते फिशन होणार आहे. त्यामुळे प्रायर टू फिशन येईल. बॅक्टेरियामध्ये सेल न्यूक्लियस नाही, त्यामुळे तिथं यस फेज जी आहे, सिंथेटिक फेज आहे, ती वेल मार्कड आपल्याला बघायला मिळत नाही. त्यामुळे इन बॅक्टेरिया डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स बिफोर फिशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द ओकाझाकी फ्रॅगमेंट्स इन द डीएनए चेन ग्रोथ results in transcription, polymerase in 3' to 5' direction and forms replication fork, prove semi-conservative nature of DNA replication and polymerize in the 3' to 5' direction and explains 3' to 5' DNA replication. ओकाझाकी फ्रॅगमेंट इन डीएनए चेन ग्रोथ काय दर्शवतं, काय दाखवतं असं विचारलेलं आहे. पॉलिमराइज
in the 3'5' direction and explain 3'5' DNA replication. Prove semi-conservative nature किंवा पहिला किंवा दुसरा ऑप्शन. काय उत्तर येईल सांगा. इथं ए ऑप्शन हे उत्तर आहे रिझल्ट इन ट्रान्सक्रिप्शन. हे उत्तर कसं आहे रिझल्ट इन ट्रान्सक्रिप्शन. त्याच्यासाठी आपल्याला प्रोटीन सिंथेसिसची प्रोसेस बघणं गरजेचं आहे. ते आपण नंतरच्या काही लेक्चर मध्ये बघणार आहे. तर तो त्याच्या रिलेटेड प्रश्न आहे. त्यामुळे रिझल्ट इन ट्रान्सक्रिप्शन हे उत्तर इथे लक्षात ठेवायचं आहे. ओके. नेक्स्ट हिअर which one of the following hydrolysis internal phosphodiester bonds in a polynucleotide chain? Lipase, exonuclease, endonuclease, protease. कोणत्या एन्झाईमचा रोल आपल्याला टू ब्रेक द इंटरनल फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड्स इन ए पॉलिन्यूक्लियोटाइड चेन बघायला मिळेल. लायपेज आहे, एक्झोन्यूक्लियस आहे, एंडोन्यूक्लियस आहे, प्रोटीज आहे. अगदी सुरुवातीला आपण डीएनए रेप्लिकेशन मध्ये त्या एन्झाईमचं नाव बघितलेलं आहे. येस बरोबर आहे ऋतुजा, मुस्कान, शिवानी. एंडोन्यूक्लियस सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आन्सर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. During replication of DNA, its two strands separate. Each of these serve as a template for formation of new strands. Such type of replication is called non-conservative, semi-conservative, flexible, and conservative. Very simple question is there. दोन स्ट्रँड सेपरेट होतात आणि each strand is forming serve as a template for formation of new strands. So this nature of replication is known as the semi-conservative nature of replication. Okay. Next here, an enzyme that joins the ends of two strands of nucleic acid is. An enzyme that joins the two ends of two strands of nucleic acid is polymerase, synthetase, helicase, ligase. This is also very simple question. For joining of the two strands of the nucleic acid, ligase enzyme here used. Ligase म्हणलं की joining लक्षात ठेवायचं. Yes, बरोबर आहे. Next, Okazaki fragments are seen during. Okazaki fragments are seen during transcription, translation, replication, transduction. काय येईल सांगा. कुठला ऑप्शन येईल. येस correct type. Replication. During replication, Okazaki fragments are produced. Okay. Next, protein helping in opening of DNA double helix in front of replication fork is. Protein helping in the opening of DNA double helix in front of replication fork is DNA gyrase, DNA polymerase 1, DNA ligase, topoisomerase. काय येईल सांगा. प्रोटीन हेल्पिंग इन द ओपनिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स म्हणलेला आहे. डीएनए गायरेज ए ऑप्शन हियर विल बी द करेक्ट आन्सर हियर. ओके. नेक्स्ट, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन द स्ट्रँड सेपरेट बाय डीएनए पॉलिमरेज, गायरेज, अनवाइंडेज और हेलिकेज, टोपिओआयसोमरेज. आपण जी लिस्ट बघितली होती मगाशी एन्झाईम आणि त्याचं फंक्शन हे फार महत्वाचं आहे. त्याच्यावरती आतापर्यंत खूप सारे प्रश्न आलेले आहेत जे आता आपण बघू शकतोय. सो ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन द स्ट्रँड सेपरेट बाय अनवाइंडेज और हेलिकेज. सी ऑप्शन हियर विल बी द करेक्ट आन्सर. ओके. सो इन दिस वे डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस वी हैव completed. Is there any query? If any query you can tell me in the chat box or we have to start the next point. 4 minutes are there. कोणाची काही शंका आहे का. असेल तर सांगा चॅट बॉक्स मध्ये. डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस समजलेली आहे का सर्वांना. येस, गिव्ह मी रिप्लाय इन द चॅट बॉक्स. समजलेली आहे. ठीक आहे. पण नेक्स्ट पॉइंट चालू करूया. इंट्रोडक्शन होईल त्या पॉइंटचं. सो हिअर फॉर दिस DNA replication mode, that is semi-conservative method of replication, there is an experimental confirmation. We can see
for this semi-conservative replication. And here in newly formed DNA molecule, one strand is old, that is conserved, and other strand is newly synthesized, and therefore this method of replication is known as the semi-conservative mode of replication. And it is experimentally proved by Matthew Meselson and Franklin Stahl in 1958 by using equilibrium density gradient centrifugation technique. म्हणजे डीएनए रेप्लिकेशन हे सेमी कॉन्झर्वेटिव्ह मेथडनीच होतं का हे एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ह करण्यासाठी 1958 साली हे दोन सायंटिस्ट आहेत, मॅथ्यू मेसेल्सन अँड फ्रँकलिन स्टाल. मेसेल्सन अँड स्टाल एक्सपेरिमेंट त्याला म्हणलं जातं. They are experimentally proved that this DNA replication is a semi-conservative nature, and the technique used by them, it is equilibrium density gradient centrifugation technique that we have to see in the detail. So this Meselson and Stahl and in 1958 performed an experiment to prove the semi-conservative nature of replication, and for that they are using the bacteria E. coli, and this E. coli bacterium, they are grown in the medium containing 50N medium, that is heavy isotropic nitrogen, and allowed to replicate for several generations. म्हणजे 15N हा आयसोटोप वापरलेला आहे नायट्रोजनचा, हेवी आयसोटोप ऑफ नायट्रोजन. तो आयसोटोप वापरून ई कोलाई बॅक्टेरिया मध्ये त्यांनी वाढ घडवून आणली, आणि ई कोलायचं जसं रेप्लिकेशन झालं, वाढ झाली तशी त्यांच्यामध्ये रेप्लिकेशन झालं. सेव्हरल जनरेशन त्याच्या त्यांनी ग्रो केल्या, अँड ऍट इक्विलिब्रियम पॉइंट डेन्सिटी ग्रेडियंट अ बँड वॉज ऑब्टेन्ड बाय युझिंग 6M molecules CaCl2, and the position of this band is recorded. So in the diagram you can see इथं ग्रोथ इन बॅक्टेरिया केलेला आहे बघा 15N वापरून. सेंट्रिफ्युगेशन केलं त्या डीएनएचं, आणि टेस्ट ट्यूब मध्ये तुम्हाला असा एक स्टँड बघायला मिळेल. एक्सपेरिमेंट केल्यानंतर हा तुमच्या ओरिजिनल डीएनए त्यांनी जो वापरलेला होता ई कोलाई मधला ते स्ट्रक्चर आहे, आणि त्याचा एक बँड त्यांना ह्या टेस्ट ट्यूब मध्ये बघायला मिळालं. हे कसं तयार केलेलं आहे त्यांनी इक्विलिब्रियम डेन्सिटी ग्रेडियंट टेक्निक वापरून तयार केलेलं आहे. ही फर्स्ट स्टेप त्यांनी केलेली आहे. दे ग्रोन ई कोलाई बॅक्टेरिया सेल्स इन अ मीडियम कंटेनिंग 50N medium, मीन्स 15N हा हेवी आयसोटोप वापरलेला नायट्रोजनचा, आणि रेप्लिकेशन घडवून आणलेला आहे ई कोलाई बॅक्टेरियम मध्ये, आणि नंतर त्याचा एक बँड त्यांना मिळाला. इक्विलिब्रियम पॉइंट डेन्सिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफ्युगेशनची एक टेक्निक आहे, ती वापरून त्यांना तो बँड मिळालेला आहे. तो इथे या टेस्ट ट्यूब मध्ये तुम्हाला या पद्धतीने बघायला मिळेल. ठीक आहे. नेक्स्ट स्टेप त्यांनी काय केले हे आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघूयात. 1 मिनिटापेक्षा कमी वेळ राहिलेला आहे. So the details about this Meselson and Stahl experiment we have to see in the next lecture. We will stop now.